या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आज आम आलोचना करवा चिरंतनी बहिर पृष्ठा 269 खर्च हेले टंकार मूल्य बढ़े। खर्च हेले टंकार मूल्य बढ़े। आज पर्यंत आम जहाँ आलोचना कर आसथिले दान उपर आलोचना करथिले। दानर दुईटा पार्ट थिला। सेकंड पार्ट टी 268 पेज रो तार सारांश थिला एपरी तुमे जहा तुमर जहा किछि अछि ताकू दे दियो ताहले तुमर दान पूर्ण हेबो। एवं आध्यात्मिक दृष्टि एटा होची पूर्ण दान। तुमे जहा एवं तुमर जहा किछि अछि सेठी कहबाकू जाय कहउचंती जे तुमर सामर्थ्य असामर्थ्य सुगुण दुर्गुण जहा अछि केते अछि कोन अछि ताहा किछि निर्भर करे नाही। निर्भर करे कोन ना तुम दानर परिपूर्णता तुम दानर सामग्रिकता उपरे। तेणु तुमे जहा तुमर जहा किछि अछि ताकू देई दबा। सेति लास्ट को जोटा हमर सारांश भी सरीची जो सेई मा लक्षंती। तेणु दानर सार्थकता बा मूल्य दानर परिमाण बा गुण उपरे जेते निर्भर करे नाही सेते निर्भर करे दातार दान निष्ठा उपरे एवं तार दानर परिपूर्णता उपरे। दानर परिपूर्णता उपरे आउटा कहले कोन दान निष्ठा उपरे। तमे आंतरिकतार सहित केते दान दउछ सेति पई कहउचंती कोन बळका धन जो धनी लोक माने बा स्वच्छल व्यक्ति माने तांकर बळका धन को भगवान को उद्देश्य दान करंती। सदा सहित दान करंती सदा सहित तेबे ताहार मूल्य रहिछि। किछि न देबा अपेक्षा मध्य निश्चय भल। एमती नुह जे से माने दउचंती तांको बळका धन बोली कोनटा अधिका दे दउचंती कि से कथा भी कुआ होची जे तांकर दानर परिमाण अधिक हेले मध्य यदि परिपूर्णता दृष्टिकोण देखा जाए तेबे तांकर कम। बुढ़ीटीर अर्धेक आंब अपेक्षा यार दान मूल्य निश्चय कम किंतु किछि न देबा अपेक्षा एपरि दान देबा भल। एवं ता सहित गोटे कथा कहले तुमर आंतरिकता केते निष्ठार सहित तुमे दउछ सेते बेले कोन हुए तुम भितर प्रेरणा आसे। एटी बेले बेले जो लोक प्रश्न करंती सेई कथा को नेइकरी आमे कंक्लूड जानिले जे ताहले मु सब दे देबी किछि रखिबी नाही। हाँ आंतरिकतार सहित जेतले आपण दे दुचंती केते देबे को समय रे देबे ताहा मा तुमको गाइड करिवे। आज आमे आलोचना करिबा टंका खर्च हेले टंकार मूल्य बढ़े। आग पढ़ी देबा कोन लिखुचंदी मा जने धनी पक्षरे उत्तम हेबा विज्ञ हेबा बुद्धिमान हेबा एवं सदाशय हेबा एवं अधिकतर उदार हेबा बहुत कष्टकर। बरं जने गरीब पक्षे भल लोक हेबा सहज होता है। तुमे मते बुझीबा को चेष्टा कर।
ବହୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମୁଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସବୁ ଦେଶରେ ସେଇ ଏକା କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉଦାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କାହାର ପକେଟ ଟଙ୍କାରେ ପୁରି ଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ତାହା ହେଲା ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଜଘନ୍ୟ ଆସକ୍ତି। ମୁଁ ଦୃଢ ଭାବରେ କହୁଛି ଏହା ଏକ ଅଭିଶାପ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ନୀତି ହେଉଛି ବିନା ବିଚାରରେ ୟାକୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ନା। ସେଇଭଳି ତୁମେ କେବେ ସେଇ ସବୁ ମାନବ ହିତକାରୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଢାଳିଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଇ ସବୁ ତଥାକଥିତ ମାନବ ହିତକାରୀ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜନକଲ୍ୟାଣକର କାମ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ନିଜକୁ ଖୁବ ଉଦାର ବୋଲି ଭାବି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁବ ମହାନ ମନେ କରନ୍ତି। ତୁମକୁ କିନ୍ତୁ ସାତ୍ଵିକ ଭାବନାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲା ତୁମ ଟଙ୍କାର ଯେପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ ହୁଏ ସେଇ କଥା ସ୍ଥିର କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଖୋଜିବା ଉଚିତ ଯେ କି ଉପାୟରେ ସେ ତାର ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଆଉ ଏହା ବି ସତ କଥା ଯେ ଟଙ୍କା ଯଦି ବ୍ୟବହାରରେ ନ ଲାଗେ ତେବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ସେ ଟଙ୍କାଟିର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ଜଣେ ଧନୀ ପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତମ ହେବା, ବିଜ୍ଞ ହେବା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଏବଂ ସଦାଶୟ ହେବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଉଦାର ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଗରିବ ଲୋକ ପକ୍ଷେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉଦାର ହେବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଧନ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଭାବ ବଢେ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରେ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ଡେଭଲପ କରେ, ବିକଶିତ ହୁଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ଆସକ୍ତି, ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ହଁ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିଛି, ତାର ପରିଣାମ କଣ ହୁଏ? ସିଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଆକାଂକ୍ଷୀ ହୁଏ। ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ବଢିଲା ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୁଏ, ବଢେ, ଧନ ଆକାଂକ୍ଷୀ ହୁଏ, ଆହୁରି ଧନ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲା ପିଲା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ମଜା କରୁ କଣ ନା, ବଡ ବଡ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ସେମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପଚାରେ, ଆରେ କେମିତି ହେଲା, ପ୍ରମାଣ କଣ? ତୁ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛୁ? ଆମ ବେଳେ ଅମ୍ବାନୀ ବଡ ବଡ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମେ କହୁ ଅମ୍ବାନୀ ହଉଛି ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗରିବ। ମାନେ କେମିତି? କହିଲେ ସେମିତି କଣ, ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବି। ନା କଣ? ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭିକାରୀ ବସିଛି ଏ ଭିକାରୀ ଠାରୁ ବି ଅମ୍ବାନୀ ଗରିବ। ଆରେ କେମିତି? ଆରେ ଇଏ କି କଥା? ନା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାର। ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ତ ଯୋଉ ଟିକେ ବୟସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହାରିଯିବୁ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ଦବୁ, ଯଦି ଜିତିଯିବୁ ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ନା, ପ୍ରମାଣ କର। ନା ଠିକ। କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିକାରୀକୁ ପଚାରିବା ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଶା କରୁଛି, ତାର ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୋର ବହୁତ। ତାମାନେ ଆଜିର ରୋଜଗାରରେ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଦରକାର କରୁଛି। ତାମାନେ ସିଏ 500 ଟଙ୍କାର ଗରିବ, ତାପରେ 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଅଛି ତ ସେତିକି ସେତିକି ତାର ଅଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହଉଛି 500 ଟଙ୍କାର ଗରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅମ୍ବାନୀ
ସିଏ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନାଢ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଚାଲୁଥିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାବିବା, ଧରାଯାଉ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେ ମାଲିକ। ସିଏ ଚାହୁଁଥିବେ କଣ, ଆଉ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେମିତି ହଉ, ଆଉ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେମିତି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ ରେ ବାହାରୁ। ତା ମାନେ ଆଉ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗରିବ। ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କାର ଗରିବ? 500 ଟଙ୍କାର ଗରିବ। ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କାର ଗରିବ? ନା 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗରିବ। ତାହେଲେ ଅଧିକ ଗରିବ କିଏ ହେଲା? ଏଇଠି ଯୋଉ କଥା କୁହାଉଛି, ମା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ହିଁ ଘଟେ। ଧନୀ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଆସେ, ଟଙ୍କା ଆସିଯାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ବୋଲି ନିଜକୁ ମନେ କରେ, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ବଢିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତି ବଢିଯାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୋର ଦରକାର। ଦବ କୋଉଠି ଆଉ ସେ? ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତମ ହବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞ ହବା କଥା କଣ? ନା ସିଏ ଦେଖେ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମୁଁ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରୁଛି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୁକ୍ତ, ଆମେ କହୁଛୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହବ। ସିଏ ଦେଖୁଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ମୋର କଣ ଲାଭ? ବରଂ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି କବଳିତ କରି ରଖିବି। ଯଦି ମୁଁ ସଦାଶୟ ହଉଛି, ସଦାଶୟ ବୁଝି ହଉଛି, ଦୟାବାନ ଯଦି ହଉଛି, ତାହେଲେ ତ ମୋର ସେଠି ପଇସା ପଳେଇବ। ତେଣୁ ସେ ଉଦାର କାହିଁକି ହବ? ସଦାଶୟ କାହିଁକି ହବ? ଆଉ ପାଠ ପଢିକି କଣଟା କିଏ କରୁଛି? ଯେତେ ଜଣ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ତ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ଅଧିକ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ପାଠ ପଢିକି ବିଜ୍ଞ ହେବି? ହଁ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞ ହେବା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା, ଉତ୍ତମ ହେବା, ସଦାଶୟ ହେବା ଏବଂ ଉଦାର ହେବା ଧନୀ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର। କାରଣ ଧନ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ତାକୁ ଏ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ବରଂ ତାଠାରୁ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଦରିଦ୍ର, ସେମାନେ ଉଦାର। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବ ଇଏରେ ପଢିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ କାହାଣୀରେ କେମିତି ବୁଢୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ୍ବଟି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗପଟେ ମନେ ପଡୁଛି। ସେ ଗପଟି ହଉଛି, ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ, ଥରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଧନୀ ଘର, ଜମିଦାର ଘର। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଭିକାରୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିକାରୀ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମର ଏଠି ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି ତ। ଚାଲିଗଲା, ଯା ପଳା, ଯା ପଳା। ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ପଡିଶା ଘରେ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏତେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କୁଡିଆ ଘର, ଚାଳ ଛପର ଘର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି। ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ଘରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ଖାଇଛନ୍ତି କଣ ନ ଖାଇଛନ୍ତି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଘରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତିକି ଥିଲା, ସେତିକି ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଢି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବେ, ଆଉ ଖାଇବେ, ସେତକ ସାଦରେ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଇକିରି ସିଏ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଉ ମୁଁ ଅ ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୋର ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି, ତାପରେ ଯିବି। ସେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ବସିକି ବିଞ୍ଚଣା ବି କଲେ। ସିଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଠିଲେ, ତାପରେ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବା ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି କେବଳ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ହବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀକୁ ସେ ସବୁ ଯାକ ବାଢି ଦଉଛନ୍ତି। ସ୍ଵାମୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତିଥି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଘର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥିବ। କହିଲେ ଅତିଥି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା, ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଛନ୍ତି ତ, ଆଉ ମାଗି ନାହାନ୍ତି ତ, ତମେ ରଖିଦେଇନ ତ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇକି ରଖିଦେଇନ ତ? ସେ କହିଲେ ନା ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ରଖିଥିଲି, ଯେତେକ ଦରକାର ଯେତେ ଥର ସେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଥର ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଛନ୍ତି। ନା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନଥିବ, କାହିଁକିନା ତମେ ତ ଯେତିକି ରଖିଛ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆମ 2 ଜଣ ପାଇଁ ଥିବ, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତେଣୁ ଆସ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସେତିକି ଖାଇବା। ତେଣୁ ଅଧା ପେଟ
ଅଧା ପେଟ ତ ନୁହଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଠୁ ଆହୁରି କମ, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଥିବ ଜଣଙ୍କ ପେଟକୁ ପୁରା ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅତିଥି ସେ ବିଶ୍ରାମରୁ ଉଠିକି ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଲାବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ସକାଳୁ ଯାହା କାମ କରିବ, କାଲି ତୁମେ ଯାହା କାମ କରିବ, ତାହା ଦିନ ଯାକ ଲାଗି ରହୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଗଲେ ଆଉ। ଯାହା ସକାଳୁ କରିବ ତାହା ଦିନ ମାନ ଲାଗି ରହୁ। ସେଠୁ ଇଏ ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି, କୃତଜ୍ଞ ହେଇ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ କାମ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ଯୋଉଠି କାମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚାଉଳ, ତା ସହିତ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି, ତାଙ୍କ କାମ ପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳ ଫଳ ନଥିବ, ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଯେତିକି ଦେବେ କଣ, ଚାଉଳ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସକାଳୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ, ସରିଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଦେଖ ସେ ଚାଉଳ କାଲି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ମାପି ଦିଅ କେତେ ଚାଉଳ ଅଛି, ଆଉ ପୁଣି କେତେବେଳେ କଣ ଦରକାର ହବ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହାବି ହଉ ମାପିକି ରଖିବେ ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ଗଉଣୀ ରେ ମାପିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଉଣୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ନାହିଁ। ଘର ପାଖ ଘରୁ ଗଉଣୀ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିକିରି ସେ ଚାଉଳ ମାପୁଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମାପିବେ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗଉଣୀ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ମାପୁଛନ୍ତି। ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଦେଇଥିଲେ, ସକାଳୁ ଯୋଉ କାମ କରିବ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଗଲା ସେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଥିଲା ଚାଉଳ, ତାକୁ ଗଉଣୀରେ ପୁରେଇଲେ, ଢାଳି ଦେଲେ। ଦେଖିଲାକୁ ସରୁନି, ଗଲା ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଗଲା ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଗଲା ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଗଲା ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଗଲା ଢାଳୁଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଘର ଯାକ ଭର୍ତ୍ତି, ଘର ଭର୍ତ୍ତି, ଅଗଣା ଭର୍ତ୍ତି, ଗଲା ଚାଲିଛି ଦିନ ମାନ ତ ଲାଗି ରହିବ ପରା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କାମକୁ କଣ ଯିବେ, ସେ ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ଘର ଯାକ ଭର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢଳିଗଲେ, ଚାଉଳ ସରିଗଲା, ମାନେ ଆଉ ଚାଉଳ ବାହାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଚାଉଳ ଗଦା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ସେ ଚାଉଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣ ଅଛି। ତା ଦେଖିକି ସେ ଯୋଉ ଆର ଧନୀ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସେ ଗଉଣୀ ଯୋଉ ନେଇକି ଆଇଥିଲା, ଯାଇକିରି ଗଉଣୀ ଟା ନେଇ ଫେରେଇବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଏମିତି କରୁଥିଲୁ ଯେ ଦିନମାନ ଗଉଣୀ ମାପୁଛୁ। ସେ କଣ କରିବି ଅପା, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଥା। କାଲି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଇ ଗଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗଲା ତ ଚାଉଳ ମାପୁଛି, ଆମ ଘର ଅଗଣା ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି। ନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବାଡୁଛନ୍ତି, ହେ କଣ ହେଲା। ଆରେ ମୋ ଘରକୁ ତ ସେ ଆଗ ଆଇଥିଲେ, ମୁଁ ହାତଛଡା କରିଦେଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଠଉଥିଲି। ଏ ହେ ତେଣୁ ସିଏ ଏ, ମାନେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ। ତା ପରଦିନ ସିଏ ଚାକର ବାକର ଲଗେଇ ଖୋଜିଲେ, ସେ ଭିକାରୀ କୋଉଠି ଯାଉ ଖୋଜିକି ଆଣିବ। ଗଲେ, ଯାଇ ଖୋଜିକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଘରେ ଅତିଥି ହେବେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଛି, ତୁ କଣ କଣ ଦେଇଥିଲୁ, କୋଉଥିରେ ବସେଇଥିଲୁ। ସେ ତା ପାଖରେ କଣ ଛିଣ୍ଡା ଚଟିଆ ଥିଲା, ସେ ଚଟିଆରେ ବସେଇଥିଲେ। କଣ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ପଚାରିଥିଲେ। ନା ମୁଁ ଖେଚୁଡି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଖଣ୍ଡିଆ ଚଟିଆ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିଲେ ଚଟେଇ। ଆଉ ତେଣୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ସକାଳକୁ ତମେ ଯାହା କରିବ ତା ଦିନ ମାନ ଲାଗି ରହୁ। ବା- ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ସୁନା ସବୁ ଆଣି ଏକାଠି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳକୁ ସୁନାକୁ ମାପିବେ, ତାହେଲେ ସୁନା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉଠି ପଡିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। କହିଲେ, ଆଉ ହେଇଟି ଟିକେ ପାଣି ଆଣିଲ, ଟିକେ ପିଇବା। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ନିଦରୁ ଉଠିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ପାଣି ଟା ନ ଦେଇକି ଆଗ ଇଏ କରିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ପାଣି ଫାଣି, ରାତିରେ ତ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଘାବରେଇଛି, କେମିତି କଣ ସକାଳକୁ ସୁନା ମାପିବେ ନା। ରାତିରେ ପାଣି ଫାଣି ଆଉ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ପାଣି କୋଉଠି ନାହିଁ, ଯାଇକି କୂଅରୁ ପାଣି କାଢିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ବାସ୍ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢିଲେ ମାପିବେ ବୋଲି, ଆଉ ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ। ଗଲା ଦିନ ମାନ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି, ଗଲା କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି, ଗଲା କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡେ ପାଣି 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 ପାଣିମୟ।
କୂଅରୁ ପାଣି ଶୁଖୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଣି କଡା ସରୁନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢଳୁ ନାହାନ୍ତି, ପାଣି କଡା ସରୁନାହିଁ। ଜମିଦାର ବିଚରା ବିକଳ, ଯେତେ ଯାହା କରି ଅଟକେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଛାଟି ଛୁଟିକି ପୁଣି ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେମିତି ଭୂତ ଲାଗିଲେ ଯେତେ ବଳ ଯିଏ ଲଗେଇଲେ ବି ସବୁ ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି ନା, ଚାକର ବାକର ଆସି ଅଟକେଇଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋପାଡି ଦେଇକି ପୁଣି ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି। ଗଲା ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି, ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟକୁ କୂଅରୁ କାଦୁଅ ବାହାରିଲା। ସେ କାଦୁଅ ଘର ଯାକ ପାଣି କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କାହାଣୀଟି ଗୋଟେ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ, ମଜା ଲାଗିଥିବ। କଥାଟି ହଉଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତି, ଜଘନ୍ୟ ଆସକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଏ। ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଉତ୍ତମ, ସଦାଶୟତା, ଉଦାର, ଇଏ କୁଆଡେ ଭାବ ସବୁ ପଳେଇଯାଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସୁତରାଂ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି ତେବେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଦେଇଦିଅ, ଯାହା ଟଙ୍କା ଅଛି ଦେଇଦିଅ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହୁଛି ନୀତି ହଉଛି ବିନା ବିଚାରରେ ୟାକୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ନା। ଦିଟା କଥା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅ କଣ ଶକ୍ତିର କବଳରେ ପଡିଯାଉ। ବା ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହୁଏ, ତଥାକଥିତ ମାନବ ହିତକାରୀ ମାନେ ଆସିବେ ତମ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆସିଲେ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆସି ମାଗିଲେ। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଏ ଯେମିତି ଜବରଦସ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଉ କହୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ କାମ କହୁନି, ଖାଲି ଘଟଣା ଟା କହୁଛି। ତାଙ୍କୁ କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ଏକଥା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବା କେମିତି କିଛି ଖବର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ପଠେଇଲେ। ତାପରେ ମାନେ କିଛି ଇଏ ପରେ କହିଲେ, ତାକୁ କିଏ କହିଲା ମୋ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦବା ପାଇଁ? ସେଟା କଣ ତା ଟଙ୍କା? ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ନିଜକୁ ମାନେ କଣ ମାଙ୍କର ହବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ତୁମର। ମା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଟଙ୍କା ମା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିଏ କହିଲା ମୋ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦବା ପାଇଁ? ଆଶ୍ରମ କଥା ନୁହଁ, ଏଟା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଏଟା। ତେଣୁ ଏଠି ତଥାକଥିତ ମାନବ ହିତକାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ଜନ କଲ୍ୟାଣ କାମ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ପଇସା ଯୋଉ ଦେଇ ଦଉଛ, ଅର୍ଥ ଦଉଛ, କଣ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଦାନ କରିକିରି ନିଜକୁ ଉଦାର ବୋଲି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତି ମୁଁ ମହାନ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ, ତାଙ୍କର ଗର୍ବକୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଦେଖ ମୋ ଭଳିଆ ଦାନୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାଲି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ, ଆତ୍ମ ପ୍ରସାଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆତ୍ମ ପ୍ରସାଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆରେ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କଣ କଣ ଦରକାର ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମତେ ଜଣେ ଥରେ କହିଲେ, ମାନେ ମତେ କହିଲେ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲି, ମତେ ବୋଲି ନୁହଁ, ନିଶିତ ରଞ୍ଜନକୁ, ଯେ ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ତମେ ମତେ କହ, ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ଏଇ କଥା କହିବାର ପଶ୍ଚାତରେ କଣ ରହିଛି? ତାମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅବଦମିତ ହେଇ ରହିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାପ୍। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇକରି ନିଜ ଅଣ୍ଡରରେ ରଖିବା, ନିଜ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ରଖିବା। ଦାନୀ ବୋଲେଇବି, ସେ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହିଁ ରହିବ। ନାଇଁ ହବନି। ଆମକୁ କିଏ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ତେବେ ମୁଁ ତାପରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବିନି? ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏ କଥା, ତା ପାଇଁ କଣ କରାହେଇନି, ସେ ଟିକେ ଟିକେ ବି ହେଲେ କୃତଜ୍ଞ ହଉଛି। ଆରେ ସିଏ କୃତଜ୍ଞ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ। ଯଦି ମୁଁ ମାଙ୍କର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଦାନ କରିଛି ମାଙ୍କର ସେବା ଭାବି, ଯୋଉ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା କହନ୍ତି, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଭାବି ଦାନ କରିଛି, ତେବେ ତାର ରିଟର୍ଣ ରେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ମୋ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହବ। ସେ ମୋ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ କାହିଁକି ହବ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରିବି ସେ ମାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୃତଜ୍ଞ ହବ। ତେଣୁ
ବିନା ବିଚାରରେ ଆକୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ନା। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ୟାକୁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ନା, ସେଇଭଳି ତୁମେ କେବେ ସେଇ ସବୁ ମାନବ ହିତକାରୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଢାଳିଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଇ ସବୁ ତଥାକଥିତ ମାନବ ହିତକାରୀ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜନ କଲ୍ୟାଣକର କାମ ଗୁଡିକର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ନିଜକୁ ଖୁବ ଉଦାର ବୋଲି ଭାବି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁବ ମହାନ ମନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସାତ୍ବିକ ଭାବନାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ତୁମ ଟଙ୍କାର ଯେପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ ହୁଏ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ କହୁ, ଲୋକେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ମୋର ଦାନ କରିଦେଲି, ଆଉ ସିଏ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଜ୍ଞ ହବାକୁ ପଡିବ। ମା ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତ କୌଣସି ସମୟରେ କିଛି ମନୋଭାବ ନଥିବ। ଆପଣ ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ରହୁଥିବେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ କଳି ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେତନାରେ ନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅର୍ଥ ଦେବି, ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ ଅର୍ଥଟି କିପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦଉଛି ସେ ଅର୍ଥକୁ ସେ ତାର ଦାନି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଦାନ କରୁଛି, କିମ୍ବା ସେ ଅର୍ଥକୁ ନେଇକି ସିଏ ତାର, ମୁଁ ଦାନ କରିଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ନା ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସେ ସେଇ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ଆମେ କଥାରେ ଯୋଉ କହୁଛେ ନିଜେ କିଛି ସାଉଁଟୁଛି, ଯାହା ବି ସାଉଁଟୁ, ଅର୍ଥ ସାଉଁଟୁ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ, କ୍ଷମତା ସାଉଁଟୁ ସେଟା ହେଲା କ୍ଷମତା ଲୋଭୀ, ମହାନ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ କରୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସାଉଁଟିଛି ସେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତା ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ମା କହୁଛନ୍ତି ସାତ୍ବିକ ଭାବନାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ମାନେ ତାହା ହେଲା ତୁମ ଟଙ୍କାର ଯେପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୋଗ ହୁଏ ସେଇ କଥା ସ୍ଥିର କରିବା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆଶ୍ରମରେ, ପଞ୍ଚେରି ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ 10 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସିପ୍ଟ ଦେବେ। ମା କହିଲେ ମା କହିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରୟାରକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତି, ତାଲା ପକାନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ପଚରା ହେଲା, ମା କହିଲେ କହିଲେ ଦେଖ, ବାହାରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଅର୍ଥ ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଯନ୍ତ୍ର, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ମାନେ ତା କବଳରେ କରିନବ। ତେଣୁ କାହା ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ, ଅର୍ଥଟି ଯଦି ଖୋଲାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ କାହା ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ ନ କରୁ, ଯେପରି ସେ ଅର୍ଥଟାକୁ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁଛି ଏଠି, ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁ, ତା ମାନେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଚୋର କରି ନ ଦଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଲା ପକେଇ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସିଏ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ସେମିତି ସେଇଠି ଉପରେ ଥୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ସିଏ କହିଲେ କହିଲେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଛି, ମୋର ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ଦେଇଛି, ଏ, ଯାହା ହବ ଆଉ। ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା। ମା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲା ଯେପରି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର କବଳରେ ନ ପଡୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସିଏ ଏକ ଗୋଟେ ନିର୍ବିକାର ଭାବନାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ନିର୍ବିକାର ଭାବନାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମା ଆସକ୍ତ ନୁହଁ, ମା ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ମାକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନା, ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍, ସେ ମା ଲେଖିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍। କାହିଁକିନା ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେପରି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କବଳିତ ନ କରୁ। ତେଣୁ ଟଙ୍କାର ଟିକନିକ ହିସାବ ମା ରଖନ୍ତି, ଟିକନିକ ହିସାବ ମା ମାଗନ୍ତି। କାରଣ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ନ ବଢୁ, ନିଷ୍ଠାପରତା କମି ନ ଯାଉ, ଏବଂ ଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ ଠିକ ଆମେ ବୁଝୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠିଲା, ମା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯେ ତା ଅର୍ଥ ଯେ ତମେ ଟଙ୍କା ଜାକିକି ରଖିବ କୁହାହଉନି।
ମନେ ରଖ, ଟଙ୍କା ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନ ଲାଗିଲେ ତାହେଲେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ସେ ପ୍ରଥମ ପାଗଳାମୀ କଥା ମନେ ପକେଇବା, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ପାଗଳାମୀ, ପ୍ରଥମ ପାଗଳାମୀ କଣ? ମତେ ଯାହା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ, ଧନ, ଯାହା ଯଶ, ଯାହା ମୁଁ ପାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଯାହା ମୁଁ ପାଇଛି, ଯଶ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ବି ପାଇଛି ସବୁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୋର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ନିମନ୍ତେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିବି। ତାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ତେବେ ମୁଁ ଚୋର। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦବା ହଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଁ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେବି ଯୋଉ ଜାଗାରେ କେବଳ, ଏବଂ କେମିତି ଦେବି? ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ଦେବି, ଏବଂ ସେଠି ଯେପରି ଆଉ କାହାକୁ ବା ଆଉ କାହାର ମହାନତା ବଢେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଲୋକକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଖାଲି ଏଠି କହିଦେଇ ସାରିଦେବି, ତାପରେ ବି ଅଛି ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ହବ। ସେଟା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଟଙ୍କାଟି ଦେଲେ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ସହାୟକ ହବ? ସେଇ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କର ଥିବା ଉଚିତ। ଏଇଠି ସାରିବା, ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଏଇ ଅର୍ଥ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ସାରିବା। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।